وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. कुछ अहले शतम कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे। कुछ अहले शतम कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे। दहलीज को छूम कर छोड़ गए, सोचा कि पत्थर बारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। जख्मों से बदन गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद तुर्कश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। ईमा फिदे मौत मदीने की गली में, ईमा फिदे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। वाजिबुल एहतराम द जुमातुल मुबारक द सरदार उरज द मुंजनो सरदार मुंज अदा कौन को मोमिनानो व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे दरूद शरीफ डाले गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।
अफ़ज़ल सलवातिक बिअदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मोमिनानो मुसलमानानो, रब्बे कायनात खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन द दुनिया तख्लीक़ को दा कायनात क्रिएट को पसम मकासिद बानी सही एजेंडा पबैक बानी मौजूद हुआ और आगे एजेंडा पदे दुनिया के द दुनिया टोल मामूलात द रब द तबीयत मुताबिक चलेदल और ब्याद दगे चलवलो दफारा नौअ इंसानी द पोह कवलो दफारा प दुनिया के आगी फीलिंग डीलिंग नास्ता फास्ता द शरीयत मुताबिक मुवाफिक द अल्लाह द मिजाज फ़रंग की द रंग कवलो दफारा गनशमेर अम्बिया राला और द दगा अम्बियाओ फ़एन के पाखिर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द अम्बियाओ इमाम ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मबऊस को और द महबूबी किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिसालत और द नबूवत प मैदान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिलसिला द अम्बियाओ दरा ले गलो और द तालीमातो और द कवानीन और द मैसेजेस द कन्वे कवलो फ़ाय तकमील तवरसवला चे अम्बिया हम कंप्लीट शो द अम्बिया सिलसिला सिस्टम हम ब्लॉक शो ख़त्म शो एंड रागे और आखिर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मबऊस को रब कायनात द कुरान प फाड़ा फाड़ा आयात मुबारका तसलसल सरा ऐलानों को चवस महबूब माशूक ज़मा पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मा आखिरने मैसेंजर अस्ताज़े रे दीन बाद बा बल पैगम्बर नाराज़ी ची बल पैगम्बर नाराज़ी बल दिन बम नाराज़ी ची बल दिन नाराज़ी बल उम्मत बम नाराज़ी तर क़यामत पूरे स्तासु द पारा आखिरने किताब दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम कुरान दे उम्मत हम आखिरने रे पैगम्बर हम आखिरने रे तर क़यामत पूरी बा बल पैगम्बर दुनिया त नाराज़ी न बल उम्मत पैदा कीगी दा ऐलान खालिक़े कायनातों को रब अज़ीम कुरान की ज़े पे ज़ेदा सदागानी ऊँचे तिकड़े और महबूबी किबरिया चिरागे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा हम ऐलान को ज़माना बाद बल नबी बल पैगम्बर बा नाराज़ी बल मैसेंजर बा नाराज़ी रब कायनात खालिक़े कायनात बेद आगा अम्बिया हवाले सरा रूल रेगुलेशन ड्यूटेन के खौदे ड्यूटेनी सासुमख तदरी जुमो की बयान शुई च मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ता मेन गटे गटे मोटे मोटे कम मेन कम किरदार अदा कवल द पारा कम ड्यूटेनी मिशन हवाले शेओ महबूबी किबरिया आगा सर तमिन वान 100% रसवले हो और दे सरा सरा दादागी उच्चतो हस्तियानो द इज्जत और द नामूस द पारा हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम के उसूल और ज़ाबिते के खौदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब बाउंड्रीज सब पुली सब बंदून वाला चिबदे बंदून की बदन नदन्ना द अज़ीम हस्तेन द अम्बिया और खुसूसन द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द नामूस ख्याल सातले की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फल कलाम के सूरतुल बकरा वर्स नंबर 104 के हम खिताब को
د وخت په مؤمنانو باندې پابندي ولګوله. او مؤمنانو، او مسلمانانو، او کلمګو صحابه کرامو، تاسو چې کله زما د محبوب مخې ته ناست یې ځان ته متوجه کوئ، نو تاسو راعنا لفظ مه وایئ بلکې وایئ انظرنا. راعنا لفظ به نه یوز کوئ. د رب کائنات په دې وینا کې ګورئ راعنا لفظ زما رعایت وکړه، ما ته خیال وکړه. انظرنا مین مونږ ته نظر وکړه. بظاهر هو لفظونه چینج دي خو مطلب مقصد دا یو دی چې مونږ ته څه وکړه فیاضه توجه وکړه. نو تم ما ته توجه وکړه. څه وکړه؟ توجه. څه شي؟ دې توجه په ډېرو خلکو کې چینجې لګولی دی، سوی لګولی دی، برنالې ولولېږئ. څه چینجو دپاره دوایانې ولېږئ. ټاپک مې چینج کېږي خو سم مزه کوي. زم هغه کار کوم چې په خلکو کې چینجې لګوي د چا د قصده. څه شي؟ نو حضرت ته ووایي راځمونه وایي څه مې وایه توجه. شابه شي چې کروړه پکې خړه کېږي دا درې سره چینجې دی نه سړي زامنو کې. نو لفظ استعمال شو. مولانا صاحب خفه نه شي، گزاره مې کړې خو د منځ منځ کې څه کله کله انجکشن کوم. رب کائنات الفاظ وی راعنا به نه وایئ، لفظ به استعمالوئ انظرنا. دا دواړو سینس مینینګ پر مینینګ ایکول دی، یو دی. سره ما ته نظر وکړه یا زما رعایت وکړه. نو بیا ولې وایي راعنا لفظ به نه استعمالوئ؟ راعنا لفظ به ولې نه یوز کوئ؟ صحابو باندې پابندي ولګېده. وجه دا وه، مسله دا وه، نبی علیہ السلام مجلس کې به هر قسمه خلق ناستو، مشرکین، منافقین، یهود، عیسایان، هر قسمه لاین والا خلق به ناستو. د محمد رسول الله په درس کې په دعوت او تبلیغ په میدان کې به دا ټول ټچ شو. خو چې کله به چې د نبي علیه السلام د مجلس نه دغه انټرنیشنل د ګوتو ګوتو ووته، بار به خنداګانې کولې، مذاقونه به یې کول. عیسایانو به وی مونږ ورته شپنکۍ ووي، نعوذ بالله محمد رسول الله پوه نه شو. یهودیانو به وی مونږ ورته سټوپډ پرسنالټي، نعوذ بالله بېوقوفه انسان وي، هغه پوه نه شو. ولې راعنا په کرسچنیټي په هغه هیبرو لینګویج کې د دې معنی ده راعینا. دوی به لږ دا لفظ راښکلو، څوک په ټیم پوهېدلو نه، معنی به یې جوړېدله شپنکۍ. یهودیانو کلچر کې په دې لفظ کې چې کله یا منشن شي د دې معنی جوړېدله. بېوقوفه کس هغو به ملنډې شروع کړې، جبریل امین ښکته راځي، الله رب العزت پیغام رالیږي. دا لفظ خو صحابه ټیک استعمالوي، راعنا وایي، راعینا نه وایي. خو بیا هم پابندي ده. ولې ده چې د محبوب پې بېادبي شوې ده، لحاظه دا لفظ به د سره نه استعمالوئ. دا لفظ به څه چلو پکې به دې لفظ سره بېادبي شوې وه، نو صحابو خو نه وه کړې که نه کړې وه؟ نه 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 خو به دې لفظ د جانان انسلټ شوی و، الله به دې لفظ باندې بین ولګو. نو پته لګي چې د جانان په بېادبۍ کې الله ډېر سینسټیو دی. څه دی؟ ډېر حساس دی. د جانان بی ادبی د رب نه برداشت کی، د خالق نه برداشت کی. د چا بی ادبی؟ د محمد رسول الله صلی الله. د ډېر نیازبین پیغمبر دی فیاضه، دا ډېر نازولی جانان دی د رب چې هلته ګورئ مکمل به دې لفظ پابندي ولګېده. سعد ابن وقاص او نور کمانډرز پاسې د مولانا اعلان یې وکړو، وایي که چا دا لفظ ټیک هم استعمال کړو موږ به ترې سر ګزار کړی. استاد جي څه دې خیال دی؟ او ما ته لږ سوچ کوه، مسله ډېره حساسه ده. نو الله رب العزت قرآن کې ځای په ځای چې هر څه به کوئ طلحه خو د جانان په شان کې اشارتن کنایتن په لیکلو کې، لفظونو کې، په ټیکس کې، په سوشل میډیا، اینی فیلډ، اینی وے، هیڅ حوالې سره د جانان په شان کې بې ادبۍ ته جوړ نه یم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مبارک ترازو، دومره سینسټیو مسله، دومره باریکه مسله، د جانان په شان کې بې ادبي، د رب کائنات محبوب
په ژوند کې بېشماره داسې حالات راغلي دي چې خلکو هلته جانان معاف کړی نه دی او دا ریپورټ د انسایکلوپیډیا برټانیکا هم دی انسایکلوپیډیا برټانیکا هم دی چې مونږ کم تحقیق وړ وکړو دومره څوک چا یو شخصیت نه دی بدنام شوی څومره چې محمد رسول الله باندې د بدنامۍ چارجز لګېدلی دي او دغه عیسائی انسایکلوپیډیا ده او هغه وایي چې په دې کې عیسایان په 1 نمبر دي په دې کې څوک په 1 نمبر دي په دې بې ادبۍ کې څوک په 1 نمبر دي تاسو پاکستان کې هم ګورئ که نه بلاسفیمي کیس کې ډاکټر صاحب ستاسو به هم ډېره زیاته مشاهدې رها کېږي پکې څوک آسیا هغه کم پیډ والا وه کرسچن وه که نه اوس چې دا کم رها کړه څوک نامې سوې مونږ یې خو په خېټه کې وراچي دلته تقریر وکړي دلته پېټرول ګران شي غوړي ګران شي زه تپوس هم د ریټ نه کوم مګر زه یم بیا خو پرېږدم نه نو ماله دا خلک سودا مودا پیسې ورکړم زه یم راته ریټ مه وایه ګوره بیا کنټرولینګ ګران دی څه دی نو مال ته خو پته هم نه لګي چې یاره په څو وشو بس خورم اوس کم یې خو ښه په مزه کې ښه په سور کې دنیا هم ښه په پیده کې وخوړله مولانا او هلته به هم ښه خوشحالۍ منې که نه لاس را د مولانا نه چا سره ښه خوړلې نه استاد جي ګرځئ تاسو کله پروفایل یې سیوا کوئ کله بیړې کوئ کله ایم ایډ کوئ چې انکریمنټ یې ولګي الاونس یې ولګي مونږ بغیر الاونس سره په دې بجټ کې دی خیال دی د مدرسې د جومات د امام پکې 1 روپۍ شته شته پکې ډاکټر صاحب زه دغه طرف ته نه ځم دا ایشو چېړم ټایم لږ کم وي دې باندې بیا چېرته ما ته ووایي زه به دې بجټ باندې لږ څه ګلونه ور واچوم څه شی ګل پاشي پې وکړم راضمن خان شیرګړل پتنګه لکه ګلپاشي پې وکړم بیا هم ګډېږي وایي چې ښکلی بجټ چې شو پرېږدئ سړیا اوس چې دا 2 رها شو دا څوک بیا راځم حدیث ته عیسایانو که نه وګورئ تاریخ د پاکستان په ګستاخي رسول کیسز کې څوک رها کېږي عیسایانې څه نوم هغه دوو نه ښځه او خاونې چې اوس رها کړه که نه خبر مړه لري منډه و په یاسه نور څه کې نبي علیه السلام که څوک بېدبي کوي که څوک یې ازادۍ زموږ پسه استاد جي خیال دی انکریمنټ یې ولې نه لګوي الاونسونه ولې نه لګوو په چوکونو کې ګډېږو ولې نه د علماو د مدارسو خلاف په پروپیګنډه کې خپل قوتونه ولې نه صرف کوو د بدنامۍ جنډې په سرونو د لګولو کوشش ولې نه کوو موږ څه خبر یو چې جانان څه ته وایي د جانان ناموس څه ته وایي د جانان عزت څه ته وایي او یاد ساتئ ګورئ چا هم د دې په پیور کې په شا باندې ولاړ دي د قیامت په ورځ د رب د جواب کولو لپاره ځان تیار کړئ نور درته څه نه ویم دغه تیاری وکئ چې د رب مخې ته به محبوب ولاړ وي رب به تپوس کوي زما د محبوب مخالف خلک په تا باندې مسلط و تا خلاف خبره نه ده کړې تا الټه سپورټ کړی دی ته الټه په شا باندې ولاړ وي نو دغې جواب ته به ځان تیاروئ چې ولې نو بهرحال یو دوی اوس نورم څه دی شګوپتا او دا بل نه څه نوم دا بل نه څه نوم شفقت ولې صاحب ټوبه ټیکسنګ عدالت په دې باندې سزای موت جاری کړی دی خو کله چې په اپریل کې یورپین پارلیمنټ کیس راغی راضمن صاحب چې دا 2 کسان راکې ګنې جی پی ایس فنډ بندو څه جی پی ایس فنډ زه تفصیل کې نه ځم ټایم ډېر تنګ دی سالانه پاکستان ته $4 ارب پیدا ترې راځي څه ډاکټر صاحب بیا ما ته ته ګزاره کوه چې ما د $4 ارب دپاره د جانان ناموس قربان کړ د جانان د عزت جنازه ما صرف په $4 ارب باندې ویسته زمونږ هغه داسې دی او زمونږ هغه داسې دی هم ستا په شان دی مونږ ستا په شان هم نه یو نه ستا د مشر په شان یو مونږ له الله تعالی مشر هم ښه کلک او ښه نر راکړی دی او اوس هم وکتله په بونیر کې یو تنور والا کنځلې وکړې نبي علیه السلام ته په مین ټریک باندې څوک ولاړو د بونیر د یو نر پلار غیرتمند زوی مفتي فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیه زه هغه ته خراج تحسین سلوټ پیش کوم الحمدلله مونږ پګړۍ د جانان په وراثت کې چې والي دي نو د جانان د ناموس لپاره به وینه ورکوو
او زه د وکلاو هغه ډسټرکټ کورټ او هغه تنظیم ته هم سلوټ او مبارکباد او خراج تحسین پیش کوم چا چې پریس کانفرنس وکړو چې په دې ضلع کې به د دې ګستاخ کیس یو وکیل نه ډاړه وکیلان هم زنده‌باد چې بغیر د څه سوچ فکر نه د جانان په ناموس باندې په ایکشن کې راله او پر ایکشن کې اعلان وکړو چې د دغه ګستاخ مومن کیس په یو وکیل نه ډاړه خبر شوی که یو تنور عالم کنځلې کې موږ ته خلک وایي دا ولي نو زه یم چې کله قانون ته پروټیکشن حاصل نه کله قانون ته ستا د امپلیمنټیشن هغه تارونه نه لګېدلي یعنی قانون پاکستان زموږ څه وایي 295C 295A پای کې مولانا صاحب څه وایي که چا په اشارو کې بې ادبي وکړه سنټنس دی استاد هیډ ماسټر صاحب ستاسو د ژبې د پیرنګۍ د ژبې سنټنس دی شل بی پنشډ ود ډیث څه شی ډاکټر صاحب شل بی پنشډ ود ډیث نو قانون کې لیکلي دي چې سر ته گزار کا دلته څه کېږي څه کېږي مدینه ریاست دې خولې ته دې وګوره تشه ډزې ولی د الله اعلان د رسول الله صداګانې د قانون پاکستان اعلان د ګستاخ رسول لپاره په مخ د ځمکې د سکند پاتې کېدو اجازت نشته داسې پلیس سړی د ځمکې بره خوند نه کوي لاندې خوند کوي خو بیا هم په یاده څه دی خیال دی چېرته ته ورسره ګډ نه شي په دې چوک کې خو 2-3 کاله ګډ شوي دا د ډمې اولاد بې غیرته نورو ته څه ویم مولوي صاحب چې په جانان غیرت ونه کړي نو ته مې نور څه ویله څه دی خیال دی استاد ته نو څه ورته ویم ته راته ووایه خو ټیک دی که نه مدینې منورې جانان تاسو ټول وایي صلی الله چې د دې پلازې دا دیوالونه د باندې د قیامت په ورځ باندې چغې وهي چې کله به زما نامه واغستی شوه رب کائنات وایي کله به زما نه معشوق نامه واغسته ډاکټر صاحب به آواز کو صلی الله علیه وسلم دا حدیث کې دي هغه زګونه به په تاسو باندې گواهي کوي د دې بنورډاون شیخ دی بانیم دی الله رب العزت وبهي حضرت مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله هغه به چې کله عمرې له تلو ډېر زیات تیزترین ذکر به یې کوو خادم وایي ما دې تپوس وکړو چې شیخ صاحب ډېر تیز روان یې په دې ذکر کې وجه څه ده وایي هغې وایي چې جاز هم تیز روان دی او لاندې ایرې هم ډېره په تیزه څه تېرېږي نو لحاظه زه دا ذکر ځکه کوم چې د قیامت په ورځ د دغې کراچۍ د ایرپورټ نه واله د هغه جدې پورې دا لاندې ایریا به راځي او دا به ګواهي ورکوي چې ربه دې بنوري ستا ذکر کا دې بنوري ستا ذکر کو رحمه الله الله دې په قبر کروڑا رحمتونه نازل کی اوس خو نوی وی سی چانسلر صاحب هم وفات شو حضرت مولانا ډاکټر عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکات عالیه الله رب العزت دې د هغوی قبر د جنت د باغچو یو اعلی باغچو وګرځوي وایي امین ټول عمر بخاري شریف ویلی دی د مدرسې خدمت یې کړی ډېر لوی سپیشلیسټ ډاکټر دی سپیشلیټي یې کړې الله رب العزت مونږه د بنورټاون د ټولو فضلاو سره او د هغې ادارې سره به دې غم کې شریک یو مونږ د هغوی په غم کې خفه یو الله رب العزت دې ټولو فضلاو ته دا استاد محترم په رحلت باندې صبر جمیل ورکړي دا خبره ځکه کوم ډاکټره د مدرسې طالب مولوي صاحب تا به مخصوص کړی د هغې استاد شوفا شاغلي د چترال یا د ګلګت په بولان غر کې ولې نه هلته جاړي د استاد پسې دا د دې روحاني علومو اثر دی مولانا تاسو خو محسوس کړی دی نورو ملګرو ته هم وایو چې د مدرسې استاد وفات شي شاګرد دی د هغه باجوړ په باډر باندې ولې نه د هغه شاګرد دی په خیبر کې ولې نه هغه دې د چمن په باډرو کې ولې نه اوسېږي استاد محترم تحقیق وکړه استاد په پېښور کې وفات و هغه سلګۍ هلته د چمن په باډر باندې وایي نو ځکه ما ووي چې موږ د فضلا د بنورټاون د هغه علما چې د استاد محترم زما هم استاد د یو څو کلاسونو
ورسره ما یو 14-15 د بخاري شریف پیریډونه اخیستي دي. زما هم استاد دی، الله رب العزت دی په خپلو فرشتو سره د ډاکټر صاحب استقبال وکړي. الله دې د هغوی لواحقین کور والا او د هغوی چې څومره شاګردان دي هغوی ته صبر جمیل ورکړي. نو بنوري صاحب رحمه الله به تیزترین ذکر کولو چې یاره دا ځمکه به الله راولي او په ما به څه ورکوي؟ ګواهي ورکوي. نو تاسو ځکه زه تاسو ته یم چې څه وایي؟ صلی الله علیه وسلم، صلی الله ماشاءالله. عاشقان دي عاشقان. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځلې راغی، مجمع ولاړه ده، ګڼه ګوڼه ولاړه ده، مخې ته یو زنانه پرته ده چې په وینو باندې سره ده. فیضه سره چا په خنجر باندې والې ده، کار یې وله تمام کړی دی، چپټر یې وله راضمن صاحب کلوز کړی دی. څه کړی دی؟ اینڈ آف سٹوری. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ریاست د سټیټ بادشاہ دی، چا چرګه نه شو وجلی. سادي محترم سیرت پتا مولانا صاحب کتلی چا د چا په بانګي گزار کولی شي؟ ځکه چې اسلامیک رولز وای دا وینا چاتوی کړي. صحابه خاموش. ډاکټر صاحب محترم نبی علیہ السلام اعلان کوي زما په تاسو حق دی چې تاسو ما ته کس وښیئ چا دا کار کړی دی هغه خپل جرم تسلیم کی او زما مخې ته راشي. دا ډېر سخت الفاظو. شاته یو ړوند صحابي دی، لاره ورته نه ښکاري، په دې ګڼه کې ور روان دی، دا ولي مولي داسې کوي ور روان دی. حدیث کې الفاظ مولانا صاحب. او راغی د جانان مخې ته ودرېده، وایي ما نظر یې نشته. ډاکټر صاحب نظر یې نشته. نبی علیه السلام ورته وایي دا دې ولې وجلي؟ او ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما ښځه ده او د دې نه زما دوه ډېر ښکلي ښکلي بچي م دي، کیوټ بیبي، سمایلینګ کوي او لوبې م کوي، ډېر پوره اوږد حدیث دی. وایي د ډېرو شپو نه لګیا وه، ستا په شان کې به بد بد اشعار وي، ګډې وډې به ویلې. وایي ما به ورته چې هني دا شی مه کوه، وګورئ دا کار مه کوه. که ته وایې چې زه دې ښځه یم نو قرآن کې وایي النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم. نبي به خلکو ته د خپل ځان جهان لیډر میډر کوټر موټر کونسلر مونسلر پلیت ملیت د هر څه نه به څه ګراني. ډاکټره د قرآن اعلان دی، وایي وروګورئ غوږونه کلاو کا. لیډران میډران نشته، پلار نشته، مور نشته، خور نشته، ماما نشته، کاکا نشته، زوی نشته، نوسی نشته. معیار قرآن ښودی دی، اعلان الله کړی دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، چې اول به جانان وي، بیا به دنیا وي، بیا به پلار وي، بیا به مور وي، بیا به لیډر وي، بیا به ماما وي، بیا به ځمکه وي، بیا به پراپرټي وي، بیا به بزنس وي. ټاپ 1 کلاس کې به مینه صرف د محمد رسول الله سره کېږي. زما لیډر دی او ستا لیډر دی. نو جانان مخې ته ودرېده، وایي داسې ډېره بې ادبي به یې کوله. وایي ما پوه کړه چې هني دا کچ کچ بچي دي، زه خو صحیح نه مم نه، د دې تربیت به خو ته کې مه کوه دا کار. وایي جي ونه شوه. نو وایي زه یو شپه چې ته دا ګډې وډې وویلې، وایي خنجر مې راواغسته، په دې کلمو کې مې وله تاو کړو، ښه مې تسلي وکړه چې زما د خپل جانان محبوب سره د عشق هغه لیمټ ته ورسېدم که نه. ډېر ناشنا الفاظ ویلي دي ډاکټره چې ما د مینې حق ادا کړو که نه، ما د مینې دپاره وینه قربان کړه که نه. نو وایي چې کله ښه ختمه شوه په تسلۍ سره دغه رستا مخې ته پرته ده چې څه فیصله کوې. محبوب کبریا اعلان وکړو، واورئ پاکستانیانو، واورئ د نام نهاد پیرنګي د غلام لیډر پیروکارو، واورئ محمد رسول الله اعلان وکړو به دې زنانه کیس به نه جوډیشنل کېږي، به دې باندې به قضا نه راځي، به دې به وکیل نه نیوی کېږي، د دې تپوس به نه کېږي. د دې ښځه وینه د جانان د ګستاخۍ په وجه باندې په زول لاړه. څه لاړه؟
پزول لاړه د دې به تپوس نه کېږي، د ګستاخ رسول تپوس به نه کېږي. مونږه دا یو اهم فورم دی، ځکه چې هغه ځای ته خو هسې مونږ څوک نه پرېږدي. منبر او محراب دا یو مضبوط فورم دی، وسه مولا لاسه شی جوړوي قانون مانون. انشاءالله موږ به د خپلو نه لاندې غورځو چې دلته مونږ کنټرول کړي. نه هم په پارلیمنټ کې کنټرول کولی شو، نه هم دلته هم دقه د ختم نبوت چغې او صداګانې به چوتېږي، وینه به ورکوو، وینو تماشه به کوئ. یاد ساتئ د مولا وینه که تویږي د جانان د دې ځای د حفاظت دپاره به تویږي، د عزت دپاره به تویږي، د ناموس دپاره به تویږي، د اسلام دپاره به تویږي. مونږ واده د خپل رب سره کړې ده، مونږ د خپل خالق سره به دې واده کړې ده تر زنکدنه پورې به ستا د دین د ترویج او ستا د جانان د ناموس دپاره مونږ لګېږو. اندلیب صاحب واورئ، په دې غټ فورم یې ویم، په دې دغه باندې دا زموږ هسې خبرې نه دي. مونږ نن بیا واده کوو د خپل رب سره. خالقه ستا د جانان د محبوب که څوک اشارتن بې ادبي کوي یا چا بې ادبي کړي د هغې سپورټ کوي، د هغې د جیلونو نه ازادوي، زمونږ د هغوی باندې لعنت دی، زمونږ د هغوی سره نفرت دی. او تر څو پورې چې زمونږ کې سایي رب کائنات ستا د محبوب ستا د معشوق پیغمبر د ناموس دپاره به که د خولې اواز وي او که بدني مالي څه قرباني انشاءالله مونږ به وروسته کېږو. نن مې بیا ستاسو مخې ته تجدید عهد وکړه، د وعدې صفایي مې مزید وکړه ډاکټر صاحب چې زمونږ هر څه قربان د چا لپاره؟ د محمد رسول الله لپاره، د مدینې منورې که هر څوک دی anyone XYZ هر څوک چې دي د جانان لپاره قربان. نو مونږه بیا مطالبه کوو څه خو م آزاد کړو، څه ازادوئ او GPS پنډ هم راغستې یې څه زموږ دا ټول خو څه خیراتګر غوندې دي، خو بیا هم مونږه مطالبه کوو کم دا نوی ګستاخي چې نن یو هفته مخکې نیولی دی د قانون 295 او A مطابق چې هغې ته څه ورکړی شي فانسي. دا مطالبه ستاسو ده که نه؟ چا چې د تنور په غاړه باندې زما د جانان بې ادبي کړې، ستاسو د پیغمبر ګستاخي کړې ده، دواړه لاس اوچت کړئ، په دې فورم باندې مطالبه وکړئ د ګورمنټ نه دغه ګستاخ مؤمن ته دې فانسي ورکړی شي. دا به په تاسو ګواهي درکوي دا لاس چوتول چې او د دوی قرارداد پاس کړی د چوک په جومات کې چې جانان په شان کې دا بې ادبي چې شوې ده د دې څه شي shall be punished with death. مخکې به ځو انشاءالله به دې ایشو باندې به دې کاز باندې نور آیاتونه دي، نور هم به دې حوالې سره احادیث مبارکه دي. د جانان ریاکشن به څه صلی الله علیه وسلم چې لږ زموږ سترګې کولاو شي. مخکې به ځو انشاءالله د اختر موقم ده، یو جمعه دوه به قربانو له هم ورکو. ما د خلک وایي قربانو باندې خبره وکړم، ما قرباني زه راته صرف په یو جمله کې وایم مولانا صاحب ته به یې ما ته ووایه چې ټیک وی که نه. ابراهیم خلیل الله چې بچی قربانو د چا لپاره؟ نو خپل خواهشات، خپل ورانی، خپل ګنده کارونه، خپل طبیعت د رب دپاره قربان کړي، دا قرباني ده. مولانا داسې شارټکټ ښه دی که نه؟ دا ملګري به یې شارټکټ ډېر خوشحالي په خپل بچي چاړه ولې راښکه د الله لپاره. نو موږ به په خپل ورانو کارونو باندې چاړه راکړو. دې ته څه وایي؟ نورې پې جمعې نه کوم مولانا. دقه د قربانۍ پیغام دی د ابراهیم خلیل الله چې هر څه به قربان وي د چا لپاره؟ نو زموږ به هم هر څه قربان وي د الله دپاره او د جانان دپاره. صلی الله علیه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب